नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन पर महिलाओं ने रक्षाबंधन पर्व को लेकर जवानों को राखी बांधकर उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात जवान अपने परिवार से दूर रहते हैं, जैसा बहनों ने बताया। उमरगांव तालुका स्तर का 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह नारगौल गांव में आयोजित किया गया। बच्चों द्वारा नारगौल की विरासत को दर्शाती प्रस्तुत की गई कृतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारड़ी बाजार में रक्षाबंधन पर्व के लिए नए नए डिजाइन की राखियां खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़। 15 अगस्त शनिवार और रविवार की छुट्टी के कारण ग्राहकों में तेजी है, जैसा व्यापारी अमित राणा ने बताया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन पर महिलाएं रक्षाबंधन पर्व को लेकर जवानों को राखी बांधकर सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने पहुंच रही। संघ प्रदेश दमन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन पर रक्षाबंधन पर्व का उत्सव मनाया गया। मराठा सेवा संघ और पोद्दार स्कूल की महिलाओं द्वारा कोस्ट गार्ड के जवानों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी गई। उन्हें राखी बांधकर उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की गई। महत्वपूर्ण है कि त्योहारों के समय लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात जवान त्योहारों के समय भी अपने परिवार से दूर रहते हैं। इसलिए इस महिला मंडल द्वारा देश की सुरक्षा में सेवा कर रहे जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का उत्सव मनाया गया। दमन कोस्ट गार्ड में आयोजित इस कार्यक्रम में जवान और अधिकारी भी उपस्थित रहे। महिलाओं ने उन्हें राखी बांधकर शुभकामनाएं दी और उनके लंबे आयुष्य के लिए प्रार्थना की। અમારા ત્યાં એર સ્ટેશન દમણની અંદર વિભિન્ન કલ્ચરલ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને કોસ્ટ ગાર્ડનું આદર્શ વાક્ય છે વયમ રક્ષામાં। એનો અંગ્રેજીમાં મતલબ થાય છે વી પ્રોટેક્ટ, અર્થાત અમે રક્ષક છીએ અને અમારા જવાન અધિકારી 24 કલાક 365 દિવસ એમના કર્તવ્યના નિર્વહન માટે ચોક્કસ રીતે એમની ડ્યુટી પર હંમેશા તૈનાત રહે છે। દરેક વ્યક્તિને પર્વમાં ઘરે મોકલી દઉં, રજા પર મોકલી દઉં એવું શક્ય હોતું નથી, પણ અમને ઘરની યાદ ન આવે એના માટે વાપી, દમણ ને આજુબાજુના વિસ્તારના નાગરિકો અમારું પ્રોત્સાહન કરે છે અને એ જ ઉપલક્ષ્ય પર રક્ષાબંધનના પર્વની પહેલાં મારી બહેનો જે પોદ્દાર સ્કૂલ છે ત્યાંના સંચાલિકા અને મરાઠા સેવા સંઘ જે છે બધી બહેનો ભેગા થઈને અહીંયા આવ્યા છે અને મને અને અમારા અધિકારી અને જવાનોને રાખી બાંધીને એમને એકવાર ફરી અમારો વિશ્વાસ પાકો કર્યો છે કે જ્યારે અમે અહીંયા દેશની સેવા માટે તત્પર છીએ, દેશના નાગરિકો અમારી સાથે છે। ધન્યવાદ। हम आज महिला ग्रुप कोस्ट गार्ड से तटरक्षक सैनिकों को राखी बांधने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे तटरक्षक तीनों जवान जो होते हैं वो देश की सेवा करते हैं। वो कोई त्यौहार अपने घर में मना नहीं सकते हैं, लेकिन उनको खुशियाँ देना हमारा काम है, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करना हमारा काम है। इसलिए हम लोग आज उनको रक्षाबंधन का आनंद देने आए हैं। उमरगांव तालुका स्तर का 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह नारगौल गांव में आयोजित किया गया। उमरगांव तालुका स्तर के 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव रमणीय नारगौल गांव में आयोजित किया गया। उमरगांव नगर पालिका सहित तालुका के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उमरगांव मामलतदार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। विधायक रमन भाई पाटकर सहित भाजपा के नेताओं ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। नारगौल मरीन पुलिस अधिकारी सहित पुलिस जवानों ने परेड के साथ राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। टाटावाड़िया स्कूल का शैक्षणिक सफर एक पुराना इतिहास रखता है। नारगौल जैसे रमणीय गांव की विरासत को दर्शाती प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
પાણી છું, જળ છું. હું દરેકના ઘરે મીઠા પાણીનો કૂવો ધરાવું છું. અહીંયા આવેલા દરેક બોરકૂવામાં હું મીઠું પાણી આપું છું. એ જ મારી ખાસ વિશેષતા છે. હું દરેકના ઘરે દરરોજ 3 થી 4 કલાક સુધી પાણી પહોંચાડું છું. હું 45 થી વધુ પાણીની ટાંકી ધરાવું છું. હું 15 જેટલા મીઠા તળાવના મોટા તળાવ ધરાવું છું. હું ચેકડેમ ધરાવું છું. ફિલ્ટર એરોપ્લેન ધરાવું છું. હું આદિવાસી વિસ્તારમાં 24 કલાક પાણી મળે એ વ્યવસ્થા ધરાવું છું. હું વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ કરવાની ટાંકી ધરાવું છું. પાણી છું. I am નારગોલ. હું નારગોલ છું. હું શિક્ષણ છું. હું નારગોલ ગામમાં 1 સપ્ટેમ્બરથી પર વધુ સમયથી છું. જ્યારે ગામડાઓમાં દૂર સુધી પ્રાથમિક શાળાઓ ન હતી, ત્યારથી નારગોલ ગામની અંદર શાળાઓ ચાલી આવે છે. સવા વર્ષથી શૈક્ષણિક કાર્યો ચાલે છે. 1961થી અંગ્રેજી માધ્યમ ચાલે છે. અહીં 3 માધ્યમિક શાળા, 3 પ્રાથમિક શાળા અને 8 આંગણવાડી પણ આવેલી છે. એક સમયે નારગોલની DDC અને ટેક્સટાઇલ કોલેજ નારગોલની શાન હતી. અનેક શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ હોવાથી હું શિક્ષણ નારગોલ છું. મચ્છીમાં છું. હું આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે માછલીઓને પણ પહોંચાડું છું. હું ભારત દેશને સારું દુનિયામાં રેડી આપું છું. હું સાગર ખેડું છું. હું માછીમાર છું. હું હરિયાળી છું. વન વિભાગની 200 એકર જમીન ઉપર લાખોની સંખ્યામાં સરોવર ધરાવું છું. મારા સમગ્ર ભારતમાં પ્રી વેડિંગ શૂટિંગ, ટીવી સિરિયલની શૂટિંગો થાય છે. હું દુનિયાનો સૌથી મોટો મિયાવાકી વન ધરાવું છું. જિલ્લામાં સૌથી મોટો મેંગ્રોવ પ્લાન્ટેજ હું ધરાવું છું. મારા દરેક ઘરે ઓછામાં ઓછા એક નાળિયેરી, એક આંબો, એક જાંબુ અને ફણસ જેવા વૃક્ષો હું ધરાવું છું. મારી પાસે વૃક્ષોની એટલી સંખ્યા છે કે જો ગામના નાગરિકોની વહેંચણી કરવામાં આવે તો 1100 વૃક્ષ એક જ નાગરિક પાસે આવે. હું દરિયા કિનારના કાંઠા વિસ્તારનો ઓક્સિજન પાર્ક છું. હું દેશ વિદેશના પ્રવાસીઓને આકર્ષું છું. હું હરિયાળી છું, વન છું, વૃક્ષ છું. હું નારગોલ છું. હું ભક્તિનો ધામ છું. હું અનેક હિન્દુ મંદિર ધરાવું છું. હું પારસી, અગિયારી, જમતખાનો અને મસ્તિન પણ ધરાવું છું. હું ઓરોમેરાની સંબંધિત આંતરરાષ્ટ્રીય ઓશો આશ્રમો, નિર્મલા દેવી આશ્રમ, નિર્મલ વૃક્ષ જેવા વિશ્વવિખ્યાત સ્થળો ધરાવું છું. હું કોમી એકતા ધરાવું છું. હું અખંડ ભારત છું. હું ભક્તિનો ધામ છું. હું નારગોલ છું. હું ખેડૂત છું. જગતનો તાજ છું. બાગાયતી ખેતીવાડી ધરાવું છું. હું સારી ક્વોલિટીના નારિયેળ અને અન્ય ફળો ધરાવું છું. હું મુખ્ય પાક ડાંગરનું ઉત્પાદન કરું છું. હું પશુપાલન કરી દૂધનો વ્યવસાય કરું છું. હું ખેડૂત છું. भाई बहन के बीच का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन, जिसमें बस 2 दिन बाकी है। इस समय पारड़ी बाजार में विभिन्न प्रकार की राखियों के स्टॉल लग चुके हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उनके लंबे आयुष्य के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके साथ ही भाई अपनी बहन को जीवन भर सुरक्षा देने का वचन देता है। इस समय पारड़ी बाजार में राखी खरीदने के लिए बहनों की भीड़ देखी जा रही है। व्यापारी अमित राणा ने बताया कि 15 अगस्त और शनिवार रविवार की छुट्टी के कारण ग्राहकों में तेजी का माहौल है। हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन के अंतिम 2 दिनों में ग्राहकी अधिक देखने को मिल रही है। राखी की डिजाइनों में गणेश जी, श्री कृष्ण, बच्चों के लिए डोरेमोन, लाइटिंग, छोटा भीम, बेन 10 और कपल राखियां बाजार में बिक्री के लिए आई है। रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई के घर जाने का मौका मिलता है। इस समय रक्षाबंधन को लेकर बहनों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। રક્ષાબંધનનો તહેવાર આવી રહ્યો છે અને જેમ પરંપરાગત રીતે દર વર્ષે જે સ્ટોલ લાગે છે એ જ રીતના રાખડીના સ્ટોલ બી આ વખતે લાગી ચૂક્યા છે. અને કાલે 15મી ઓગસ્ટની રજા અને શનિ રવિની અને રજા જે આવે છે એના હિસાબથી કાલે 15મી ઓગસ્ટના દિવસથી જ ગ્રાહકીઓ બજારમાં દેખાવા લાગી છે અને બધા વેપારીઓનો ધંધો પણ કાલથી સારો એવો ચાલી રહ્યો છે. અને ખાસ અમારે વેપારી મંડળ તરફથી એ અપીલ છે કે ગયા સન્ડે બી અમે આ રક્ષાબંધનને ધ્યાનમાં રાખીને અમે જે ચાલુ રાખ્યો હતો રવિવાર, જે આમ અડધો દિવસ બંધ રહી છે પણ હવે 2 સન્ડેથી આપણે ચાલુ રાખીએ છીએ કે રક્ષાબંધનના આગલે દિવસે પણ તમામ માર્કેટો જે પારડીનું છે એ તમામ ચાલુ રહેશે એટલે ગ્રાહકોને પણ એ સુવિધા સારી પડશે. આ વખતે ભાઈ બહેનની કપલ રાખડીઓ છે તથા AB ડાયમંડની રાખડીઓ છે, જેમ દર વર્ષે આવે છે તેમ લાઇટિંગ વાળી ડોરેમોન છે, પછી કૃષ્ણાવાળી છે, ગણેશાવાળી, એવી બધી રાખડીઓ પણ જે પરંપરાગત રાખડીઓ છે એ જ આ વખતે માર્કેટમાં ચાલી રહી છે અને AB રાખડીનું પર જોર વધારે છે આ વખતે. છેલ્લા 2 દિવસોમાં તો અમુમન રક્ષાબંધનનો તહેવાર એટલે વર્ષમાં એકવાર આવતો તહેવાર અને ભાઈ બહેનના મિલનનો તહેવાર છે. એક વર્ષમાં એકવાર બહેનને પણ ભાઈની ત્યાં જવાનો મોકો મળે છે એટલે દર વર્ષે થોડુંક પહેલે સ્ટાર્ટિંગમાં ભલે માર્કેટ ડાઉન હોય પણ છેલ્લા 2 દિવસમાં બધાનો માલ વેચાઈ જ જાય છે અને સારી એવી આશા રાખીએ બધા વેપારીઓનો માલ પણ આ વખતે પણ નીકળી જાય.
सिलवासा के अटल भवन में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया और कार रैली निकाली। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दानह सिलवासा के अटल भवन में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिग्विजय सिंह परमार ने ध्वजारोहण किया। भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमिला उपाध्याय और भाजपा नेताओं की उपस्थिति में देशभक्ति गीत गाए गए और अटल भवन से कार रैली निकाली गई। यह रैली बालाजी मंदिर से निकलकर पुलिस स्टेशन चौराहे से होते हुए अटल भवन पर समाप्त हुई। 15 अगस्त को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दादरा नगर हवेली के निवासियों को शुभकामनाएं भी दी गई। बिट्टू हाँ कैसे मस्त आता है क्यों कर रहा है? काम शुरू करेंगे। शुरू कर। इठ्ठोतेरवा स्वतंत्र दिवस निमित्ते भारतीय जनता पार्टी दादरा दमण दीव प्रदेश ने सेलवास कार्यालय पर ध्वजवंदन कार्यक्रम में राखवामां आव्यो एमां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं, काउंसिलरों, चूंटायेला जनप्रतिनिधिओ, भारतीय जनता पार्टी प्रदेशना पदाधिकारीओ, भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली अंदर 78मा जन्मदिवस निमित्ते ज्यारे ध्वज फरकावવાનો के ध्वज फहरावવાનો मने मौको मळ्यो ए बदल हूँ पार्टीनो कृतज्ञ छूं। मित्रों, सवारे आपणा आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी खूब सरस संबोधन कर्यो अने ए संबोधनना अंदर दरेक विषयों विस्तृत जे आवनार दिवसोना अंदर केंद्र सरकारनी जे भी योजनाओं छे के आखी रूपरेखा छे केंद्र सरकारनी ए एमना भाषणना अंदर झलकती हती। मित्रों, माने भी आजे आ आखो भाषण जे छे आदरणीय प्रधानमंत्रीनुं ए सांभळवानो मौको मळ्यो अने एना अंदर दरेक व्यक्ति छेवाड़ाना व्यक्ति लईने छोकराओ, बाळको, पछी नवजुवानो, वडीलो, माताओ, बहनों अने बधा विषयो आवरीने खूब सुंदर भाषण आपी अने आवनार दिवसोना अंदर विकसित भारत 2047 आपणो देशने विकसित भारत बनाववामां जे आपणे काम करवाना छे अने आपणा बधाना माध्यमथी आपणा प्रदेशना अंदर जे भी सुखाकारी आपणे भारतीय जनता पार्टीनी विचारधारा छे नीचे लई जवानी छे। तो हूँ आज दिने हूँ आप सौने एक ज विनंती करूँ कि विकसित भारत 2047 माटे आपणे बधा तन मन अने धनथी दरेक कार्यकर्ता छेवाड़ाना मानवी सुधी जाय
અને ભારતીય જનતા પાर्टी व्यापता रहे एवी अपेक्षा राखूं। वलसाड के GMERS के 300 डॉक्टर कोलकाता में दुष्कर्म तथा मर्डर की घटना के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे। कोलकाता में स्थित एक मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में वलसाड के GMERS सिविल अस्पताल सहित पूरे गुजरात राज्य में स्थित GMERS मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर न्याय की मांग के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे हैं। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग और पीड़ित के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग के साथ वलसाड GMERS के लगभग 300 डॉक्टर हड़ताल पर उतरने से सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई है। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद और अस्पताल में आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। इस संबंध में वलसाड डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कल्पेश जोशी और सचिव अजीत टंडेल ने बताया कि 17 से 18 अगस्त तक सभी OPD अस्पताल, दवाखाना बंद रहेंगे और इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। उन्होंने मांग की कि दोषियों को तुरंत सजा दी जाए। कोलकाता स्थित मेडिकल कॉलेज की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई थी। इस घटना में दोषी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे हैं। सिविल अस्पताल के गेट पर हड़ताल पर उतरे डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन कर केस में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। મારું નામ ડૉક્ટર જાહ્નવી પટેલ છે અને અમે લોકો 9 તારીખે રાતે જે આરજી કાર મેડિકલ કોલેજ પશ્ચિમ બંગાળની અંદર જે ચેસ્ટ મેડિસિનના સેકન્ડ યર રેસિડન્ટનું રાતે ગેંગરેપ કરવામાં આવ્યો અને એમનું મર્ડર કરવામાં આવ્યું, તેના સાથ માટે અને તે લોકોના સહકાર માટે અમે લોકો આખા ગુજરાતના JDA દ્વારા અમે બધા રેસિડન્ટ ડૉક્ટરો, ઇન્ટર્ન ડૉક્ટરો અને સિનિયર રેસિડન્ટ ડૉક્ટરો હડતાલ ઉપર ઉતર્યા છીએ। વલસાડ સિવિલમાંથી આશરે 200 થી 250 જેટલા ડૉક્ટરો હડતાલ ઉપર ઉતર્યા છીએ, જેમાં તમામ ઇન્ટર્ન ડૉક્ટરો, તમામ રેસિડન્ટ ડૉક્ટરો, ફર્સ્ટ યર, સેકન્ડ યર, થર્ડ યર બધા રેસિડન્ટ ડૉક્ટરો તેમજ સિનિયર રેસિડન્ટ ડૉક્ટરો હડતાલ ઉપર જોડાયા છીએ અને આ અમારી અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ છે। જ્યાં સુધી પશ્ચિમ બંગાળના ડૉક્ટરોની જે માંગ છે તે પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે અમારી હડતાલ ચાલુ રાખીશું। જી, તારીખ 9 તારીખે શુક્રવારે રાતે જે સેકન્ડ યર રેસિડન્ટ ડૉક્ટરનો જે એના જ હોસ્પિટલના સેમિનાર રૂમમાં રેપ કરી અને તેનું મર્ડર કરવામાં આવ્યું અને તે ત્યાંની સરકાર દ્વારા તે ઇન્સિડન્ટ્સને જે સૌથી પહેલાં તો એમના પેરેન્ટ્સની સામે સુસાઇડ તરીકે જણાવવામાં આવ્યું અને તેમના પેરેન્ટ્સની સામે આ વસ્તુ છુપાવવામાં આવી, તેના માટે થઈ અને અમે સૌથી પહેલાં તો હોસ્પિટલના એડમિનિસ્ટ્રેશન, ત્યાંની લોકલ સરકાર, ત્યાંનું સરકારી લોકલ એડમિનિસ્ટ્રેશન તેના તરફથી અમે માફીપત્ર માગીએ છીએ। અને બીજું કે ફિમેલ ડૉક્ટર્સના ઉપર વારે વારે આવા ઇન્સિડન્ટ્સ થતા રહેતા હોય છે, વારે વારે તેમના ઉપર અત્યાચારો કરવામાં આવે છે, પેશન્ટ્સના રિલેટિવ્સ દ્વારા તેમને પીટવામાં આવે છે, તો તેમના માટે કંઈક પ્રોટેક્શનનો સેન્ટ્રલ એક્ટ લાવવામાં આવે, CBI દ્વારા હોસ્પિટલ એડમિનિસ્ટ્રેશનની ઇન્ક્વાયરી કરવામાં આવે કે શા માટે તેઓ આ ઇન્સિડન્ટ્સને છુપાવી રહ્યા છે, શા માટે તેઓ બધું સામે નથી લાવી રહ્યા, શા માટે આટલું ડિલે થઈ રહ્યું છે। અને બીજું કે 15મી ઓગસ્ટની રાતે અચાનક જ રાતે 2-2:30 વાગ્યાના આસપાસમાં અચાનક જ 1000-2000 લોકોનું ટોળું આવીને હોસ્પિટલમાં તોડફોડ કરી ગયું। જેટલા એવિડન્સ હતા એ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેમિનાર રૂમમાં બધું તોડફોડ કરીને એવિડન્સને મિટાવવાની જે ટ્રાય કરી છે, તો એના માટે હોસ્પિટલ દ્વારા ચોક્કસ પ્રકારનું એક માફીપત્ર અને સચોટ જવાબ આપવામાં આવે। હું ડૉક્ટર મીત દવે, અમે અહીંયા જુનિયર ડૉક્ટર એસોસિએશન વલસાડમાં ઇન્ટર્ન ડૉક્ટર, રેસિડન્ટ ડૉક્ટર અને સિનિયર રેસિડન્ટ ડૉક્ટર એમ કુલ 300થી વધારે ડૉક્ટર્સ આજના દિવસથી અનિશ્ચિત મુદ્દતની સ્ટ્રાઇક પર છે અને આ આખા ગુજરાતના જે જુનિયર ડૉક્ટર એસોસિએશન છે એ અમે તમામ ડૉક્ટરે આજે સ્ટ્રાઇકથી ચાલુ કરી છે। કુલ ગુજરાતના 10,000થી વધારે ડૉક્ટર આમાં જોડાયેલ છે અને નોન ઇમરજન્સી સર્વિસ જેમ કે OPD અને વોર્ડ સર્વિસ આજથી બંધ રાખવામાં આવશે। આનું મેઇન રીઝન એ છે કે પાછલા શુક્રવારે મધરાતે જે કલકત્તામાં આરજી કાર મેડિકલ કોલેજ છે ત્યાં અમારા એક ફિમેલ રેસિડન્ટ ડૉક્ટર જોડે પોસ્ટમોર્ટમની હાલની રિપોર્ટ પ્રમાણે સામૂહિક બલાત્કાર કરી ખૂબ ક્રૂર રીતે એમની હત્યા કરવામાં આવી। એના પછી ત્યાંના લોકલ કોલેજ ઓથોરિટીઝ જે છે અને ત્યાંનું જે પોલીસ એડમિનિસ્ટ્રેશન જે છે એમના દ્વારા કેસને દબાવવાની ખૂબ કોશિશ કરવામાં આવી કે સ્યુસાઇડ છે, પણ જ્યારે રાષ્ટ્રવ્યાપી પ્રોટેસ્ટ થયો તો એ વસ્તુ બહાર આવી કે આ એક મર્ડર અને ગેંગ રેપ છે। તો હજુ સુધી પણ અઠવાડિયું નીકળી ગયું છે,
ત્યાંના હાઈકોર્ટે CBIને કેસ ટ્રાન્સફર કર્યો છે તો બી એક જ જણની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એટલે અમારા બધાની માંગ એવી છે કે નેક્સ્ટ 48 કલાકમાં બધા ગુનેગારોને પકડવામાં આવે. સ્ટાર્ટિંગમાં કોલેજ લોકલ પ્રશાસનને પોલીસ દ્વારા જે ગેરનિયત અને જે ખોટી રીતે કેસ દબાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે તેના માટે એક માફીપત્ર આપવામાં આવે. ગઈકાલે રાતે પણ આશરે 11 વાગે 5000 જેટલા ટોળાએ કોલેજ પર આક્રમણ કરી આખી હોસ્પિટલ તોડી નાખી છે અને ત્યાંના ડૉક્ટર અને દર્દીઓને બી નુકસાન થયું છે. તો એ લોકોથી પ્રોટેક્શન માટે ત્યાં CRPFની સિક્યુરિટી આપવામાં આવે, CCTV ચાલુ કરવામાં આવે અને ત્યાં આરજેકરના જે ડૉક્ટર છે એ લોકો જ્યારે સ્ટ્રાઇક કોલ ઓફ કરશે એની સાથે અમે લોકો ત્યાં સુધી અમે બધા એમની સાથે જોડાયેલા છે. એ જ અમારો એક મુખ્ય સંદેશ છે. ઓકે, નમસ્કાર. હું ડૉક્ટર કલ્પેશ, પ્રેસિડેન્ટ IMA વલસાડ, અને મારી સાથે છે ડૉક્ટર અજીત ટંડેલ, સેક્રેટરી IMA વલસાડ. આપને ખ્યાલ જ છે કે હાલમાં કલકત્તાની આરજીકર મેડિકલ કોલેજમાં એક પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કરી રહેલ મહિલા તબીબ સાથે ખૂબ જ ખરાબ રીતે બળાત્કાર અને ત્યારબાદ ઘાતકી હત્યાનો જે કેસ બન્યો અને તે બાદ આ ઘટના અંગે શાંતિથી પ્રદર્શન કરી રહેલા ડોક્ટરો પર જે રીતે ગુંડાઓએ હુમલો કર્યો તેના અનુસંધાનમાં IMA દિલ્હી હેડક્વાર્ટર દ્વારા જે આદેશ મળ્યો છે તેના સમર્થનમાં વલસાડ IMA દ્વારા આવતીકાલે એટલે કે 17/8/2024ના રોજ સવારે 6 વાગ્યાથી પરમ દિવસે 18/8/2024 સવારે 6 વાગ્યા સુધી તમામ OPD, તમામ દવાખાના, તમામ હોસ્પિટલ, લેબોરેટરી, ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટર બંધ રહેશે. હા, ઇમરજન્સી સર્વિસ હોસ્પિટલોમાં ચાલુ રહેશે. અમે જાણીએ છીએ કે આના દ્વારા દર્દીઓને તકલીફ પડશે, તે બદલ અમે ખૂબ જ દિલગીર છીએ અને ક્ષમા યાચના માંગીએ છીએ. પણ સાથે અમને એ પણ આશા છે કે અમારી આ જે ચિંતા છે તેમાં આપ સૌ લોકો, આપ સૌ સંસ્થાઓ જોડાઓ અને આપણે સરકાર પર દબાણ લાવી શકીએ કે જેથી જે ગુનેગારો છે તેને તાત્કાલિક સજા મળે અને ભવિષ્યમાં હોસ્પિટલોમાં, ખાસ કરીને સરકારી હોસ્પિટલોમાં કામ કરતા ડોક્ટરોને પૂરતું સુરક્ષિત વાતાવરણ મળે, આ માટે કંઈક કાયદામાં ચેન્જીસ થાય અને તેનું ચુસ્તપણે પાલન થાય. ફરી એકવાર આવતીકાલે આપને પડનાર તકલીફ અંગે IMA વલસાડ તરફથી અમે ખૂબ જ દિલગીર છીએ. થેન્ક યુ. વલસાડ મેડિકલ એસોસિએશન જાહેર જનતાની ખરા દિલથી માફી માંગે છે કે તેમને હોસ્પિટલમાં હડતાલ હોવાને લીધે ઘણી તકલીફો પડી શકે છે, પરંતુ આ પગલું લેવું જરૂરી સમજીએ છીએ અને અમારા હેડક્વાર્ટર દ્વારા પણ એમને સૂચના મળેલ છે, જેથી કરીને અમે હોસ્પિટલની ઇમરજન્સી સિવાયની સેવાઓ બંધ રાખીએ છીએ. અમે આ અપીલ કરીએ છીએ જાહેર જનતાને કે અમારી આ લાગણી ભરેલી ક્ષણોમાં અમને સાથ આપે અને સહકાર આપે. આભાર. જય હિન્દ. पारडी 4 रास्ता से चिवल रोड तक मानसून में पड़े गड्ढों को भरने का काम शुरू होने से वाहन चालकों को राहत मिली। पारडी 4 रास्ता से चिवल रोड तक बारिश के मौसम में गड्ढे पड़ गए। R&B विभाग द्वारा मरम्मत कार्य शुरू किया गया। मानसून में 4 रास्ता से पारडी बाजार चिवल रोड पर गड्ढे पड़ने पर अमित शाह मोदी ने लिखित में और स्थानीय लोगों ने R&B को सूचित किया था। इसके चलते गड्ढे भरने का काम शुरू होने से वाहन चालकों को राहत मिली। यह रोड नासिक हाईवे से जुड़ता है, जिससे भारी वाहन गुजरते हैं। इसके चलते छोटे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश बंद होने पर R&B द्वारा गड्ढे भरने का काम शुरू होने से स्थानीय लोगों ने आभार व्यक्त किया। 4 રસ્તાથી ચીવલ રોડ સુધી ચોમાસાના હિસાબે ખાડા પડેલા હતા, તો આપણે R&B વાળાને જાણ કરેલી હતી, તો એના હિસાબે આજે ખાડા પૂરવામાં આવેલા છે, તો એ બદલ આપણે એમનો આભાર માને છે. બહુ તકલીફ પડતી હતી, કેટલાક બાઇક વાળા તો પડી ગયેલા હતા, અમને ઉભો કરવો પડે કે ભાઈ ઉભા થાવ એ પ્રમાણે, અને દવા દૂરી બી કરવી પડે એમ. પણ એના પછી આપણે જાણ કરેલી હતી, આજ રોજ ખાડા પૂરવામાં આવેલા છે. અત્યારે તો હવે બરાબર છે, હવે પાછું ચોમાસું પડે તો ખબર પડે કે કેટલો ટાઈમ ટકે છે, નહીં તો પાછા ખાડા પડશે તો પાછી જાણ કરવી પડશે. હાલે તો હમણાં નોર્મલ છે કે બધા જઈ શકે છે, એ રીતે પરિસ્થિતિ સારી છે, પણ આપણે વિચારે છે કે એવી જ પરિસ્થિતિ રહે, વ્યવસ્થિત, કોઈને નુકસાન ના થાય ને ના જાય, એ બાને આપણે તંત્રનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે.
समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन पर महिलाओं ने रक्षाबंधन पर्व को लेकर जवानों को राखी बांधकर उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात जवान अपने परिवार से दूर रहते हैं, जैसा बहनों ने बताया। उमरगांव तालुका स्तर का 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह नारगौल गांव में आयोजित किया गया। बच्चों द्वारा नारगौल की विरासत को दर्शाती प्रस्तुत की गई कृतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारड़ी बाजार में रक्षाबंधन पर्व के लिए नए नए डिजाइन की राखियां खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़। 15 अगस्त शनिवार और रविवार की छुट्टी के कारण ग्राहकों में तेजी है, जैसा व्यापारी अमित राणा ने बताया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।